टेक्नोलोजी विकास सहित नैतिकतार संपर्क। ओके, तो एथिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कौन अच्छी टेक्नोलोजी सहित जो नैतिकतार संपर्क कौन अच्छी आम देखा। देखो कौन देछि जे आमर कौन देछि एठी टेक्नोलोजी नैतिकता हेउछि टेक्नोलोजी जुग पाई निर्दिष्ट नैतिक प्रश्न को समाधान करुवा नैतिकतार एक उपक्षेत्र। टेक्नोलोजी एबे जो सबुआडे टेक्नोलोजी ही चलछि कि नाही, टेक्नोलोजी तेरे सब किछि ही हेई परुछि कि नाही। अच्छा, से समाज ऊपर परिवर्तनशील आनिछि, समाज को आउरी कोन हमरो कोन उच्च को नेइछि, तो ए सब टेक्नोलोजी द्वारा ही होई परिछि। अच्छा, केमते होछि हम सब देखिबा। समाजर परिवर्तनशील परवर्ती जेउठार व्यक्तिगत कंप्यूटर एवं परवर्ती उपकरण गुड़िक सूचना शीघ्र एवं सहज स्थानांतर कौन पाई प्रदान करिथाय। ओके, से कौन करछि ना एग्जांपल आपण मानकर जेतरा पूर्वरु आपण देखिथिबे, आपण माने जेजेबापा कि सब थिले सेतर कोन ना गां गहळी रे कोन सब कोन लाइट नथला, से कोन एबे सब कोन टेक्नोलोजी द्वारा कोन डेवलपमेंट होई कि नै ए सब गां गहळी को सब लाइट दिया जाउची। तो सब प्रकार आगु भी रास्ता भी नथला, तो से सब आसी सब किछि माने कोन टेक्नोलोजी द्वारा ही संभव होई परिछि। ओके, तो से कोन कहूची ना टेक्नोलोजी नैतिकता हेउची वैज्ञानिक ज्ञानर बढ़ुथिबा चिंताधारा पाई नैतिक चिंताधारा प्रयोग, जेहेतु नूतन प्रजुक्ति विद्या गुड़िक वृद्धि पाइबा लागिछि। नूतन जो आमर प्रजुक्ति विद्या अछि से गुड़े कोन कोन वृद्धि पाइबा लागिछि। आमर कोन आगुरु कोन स्मार्टफोन नथिला, किंतु स्मार्टफोन जो थिला एबे कोन स्मार्टफोन बहुत हे गलानी। तो एबे समस्त को पाखरे स्मार्टफोन अछि, समस्त माने कोन पाठ पढिबा को सहज होउची कि नाही। अच्छा, तापर देखिबा कोन देछि संज्ञा देछि। संज्ञाटा नियति आपण माने मन रखिया उचित, काहे कि ना आपण मानकर 2 मार्क भी आसी पारे, आपण माने नियति बुझंतु। ओके, आउ नोट करिकिन भी रखंतु। ओके, तो संज्ञा कोन देछि देखंतु नैतिकता ठीक एवं न्याययुक्त भली समस्या समाधान करे। ओके, आचरण को प्रभावित करुथियो नैतिक नीति गुड़िक वर्णना करे। सेही अनुଯାयी नैतिकतार अध्ययन समाजरे कोन लोकों को कार्य एवं मूल्यबोध उपर ध्यान देइथाय। लोक माने कोन करंती एवं से माने विश्व किपरि कार्य करिया उचित बोली से माने विश्वास करंती। ए सब कोन माने नैतिकतार से आचरण रहिछि। ओके, तापर कोन कहूछि टेक्नोलोजी होउछि ज्ञानर शाखा। टेक्नोलोजी कोन ज्ञानर शाखा जहा वैषयिक उपाय सृष्टि करे, व्यवहार एवं जीवन समाज और परिवेश सहित सेमानंकर संपर्क सहित कार्य करे। यह शिल्प क्षेत्र, इंजीनियर, प्रयोग विज्ञान एवं शुद्ध विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्र उपरे आकृष्ट होई पारे। सबुआडे एबे कोन इंजीनियर सबुआडे कहवा गले सबु जगह ही एबे टेक्नोलोजी व्यवहार होउछि। टेक्नोलोजी मानव विकासर मूल एवं मानव जीवन समाज एवं कोन मानव चेतना को बुझिबा पई एक प्रमुख माध्यम अटे के टेक्नोलोजी। बुझि पाइल कि नाही। तो सबुआडे कोन टेक्नोलोजी हमर कंप्यूटर एबे सबुआडे व्यवहार होउछि कि नाही, बुझि पछन कि नाही। अच्छा, तो जो माने कंप्यूटर एपंत शिखि नांती समस्त कंप्यूटर शिखंतु। आपण माने जदि भी कंप्यूटर शिखिले ना आपण मन पई बहुत इजी हे जो आपण माने जेउठ नै सेठी रहि कि आपण माने आराम से जॉब करि परिबे। ओके, तो गोटे जिंस होछि कंप्यूटर जेपंत आपण शिखि ना समस्त शिखि जानतु, आपण मन पई बहुत ही भलो हबो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम देखिबा कुर्सी नैतिकता। देखि आपण मन करे एटा कोन 5 मार्क आसी पारे किंबा केते 2 मार्क भी आसी पारे। कुर्सी नैतिकता उपरे आपण जानिबा निहाती जरूरी। आ कुर्सी नैतिकता कोन भलो हारे बुझिबे, नोट करंतु। एटा निश्चय 5 मार्क किंबा 2 मार्क आसीबो। ओके, जे एबेठु जानिला तारो भलो रिजल्ट से कला। ओके, तो देखंतु कोन देछि टेक्नोलोजी रो प्राथमिक स्थायी एवं सबुठारु मौलिक परिसर मध्य कुर्सी अन्यतम कि नाही। ओके, कुर्सीटा कोन
କୃଷିଟା ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୃଷି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧାନ ଚାଷ ହଉ, କ'ଣ ଆମର କୋବି ଚାଷ ହଉ, ଆମର କ'ଣ କୋଳଥ ଚାଷ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଚାଷ ହଉ ଆମର କ'ଣ କୃଷି ହିଁ ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେକୌଣସି ଆମର କ'ଣ ଚାଷ ହେଇଥାଉ। ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗହମ, ମକା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ପରି ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୃଷି ଶବ୍ଦ ପଶୁପାଳନ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ଫାଇବର ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ଏହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଯେକୌଣସି ଗହମ, ମକା ଏସବୁ କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଓକେ, ସୂତା ସ୍ୱରୂପ ସୂତା, ଶାଗ, ଫଳ ଏବଂ ମଦ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଳାପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଶେଷ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତଥା ସରକାରୀ ନିୟାମକ କ'ଣ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମେତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଫାଇବର ଏବଂ ସହାୟକ ଉତ୍ପାଦନ କୃଷି ବୁଝାଯାଏ। ଏସବୁ କ'ଣ, ଏସବୁ ଯେତକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁକୁ କ'ଣ ସହାୟକ ଭାବରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୁଝାଯାଏ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆମ ଦେଶରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଇତିହାସ, ଓକେ, କୃଷିର ଇତିହାସ କେତେ, ଆମର 5000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଜୈବିକ କୃଷିର ଇତିହାସ 5000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷି ବିଭାଗ, ବ୍ରିଟେନର କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ ଭଳି ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ସମସ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି ଉଭୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଓକେ, ତ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର କୃଷି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। ଓକେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସମସାମୟିକ ଜୀବନରେ କୃଷି କିପରି ସାଂସ୍କୃତିକ କ'ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, କୃଷି 250 ବର୍ଷ ଧରି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଫସଲ କ'ଣ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ମାନେ ବୈଷୟିକ କଳାକୃତି ଭାବରେ ରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଚାଷ କରିବା, ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତୃଣକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟନାଶକ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅମଳ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କ'ଣ ବିତରଣ ପାଇଁ ବିକଶିତ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଅଧିକ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କୃଷି ହେଉଛି ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଅମଳ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର କୃଷି ପାଇଁ ସବୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆମର କ'ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେସବୁ ଦରକାର, କ'ଣ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର, ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ବନା ହୋଇଛି। ଆମର କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ମାନବ ଇତିହାସର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଓକେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ପଶୁପାଳନ କରିବା ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଭିଂ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ମୌଳିକ ବୈଷୟିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଟିଳ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଭଳି ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏସବୁ ନଥିଲେ, ଜଳ ନଥିଲେ ଆମର କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନା, କୃଷି ଚାଷ ହେଇପାରିବ ନା, କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମର କ'ଣ
ଯେଉଁ ଜଳ ସହିତ ସାର ତାର କ'ଣ ଗୋବର ସେସବୁ କ'ଣ ଜୈବିକ ସାର ରାସାୟନିକ ତ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ କୃଷିର ଯେଉଁ ଧାନ ହେଉ ଆମର ଗହମ ହେଉ ସେସବୁ କ'ଣ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ ବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ'ଣ ଜୈନେଟିକ ଆଧାର ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କୃଷକମାନେ ଚାଷୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟକ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁକୂଳ କରିବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା କ'ଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଲିଲ କରୁଛନ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତିରେ କୃଷି ବିପ୍ଳବ ପରିବେଶ ତଥା ଆମର କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନବ ଇତିହାସ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ସମାନ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତ କିପରି ଆମେ ନିଜ ଆମର ମାଟିକୁ ଉର୍ବର ରଖିବା, କିପରି ଆମେ ତାକୁ ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ତାହା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଆମର ରହିଛି। ଓକେ, ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କୃଷି ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।